बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जहांगीरा से। अखोरा खटक की मिट्टी सियासी लिहाज से बड़ी जरखेज़ा चल रही है। अखोरा खटक की मिट्टी इल्मी, अदब और सियासी लिहाज से बड़ी जरखेज चला रही है। इसी मिट्टी ने अपने रोजगार पैदा किए, इनकी अजमत की दुनिया मुतारफ रही। इसी छोटे से कस्बे ने वक्त के ऐसे बहादुर सपूत पैदा किए जिन्होंने वक्तन वक्तन वक्त के आफाकों की आंखों में आंखें डालकर अपनी और अवाम के हकूक की बात की। उन्हें अजीम सपूतों में एक सपूत का नाम अजमल खटक है, जिन्हें लोग अकीदत से अजमल खटक बाबा के नाम से पुकारते हैं। अपने रोज कलम और सैर अंगेज शायरी से गरीब और पसमंदा तबकात के हकूक के लिए तवान आवाज साबित हुए और नौजवान नस्ल में आजादी की रुख होंगी। अजमल बाबा खुद भी आजादी के मतवाले थे और सारी जिंदगी अपनी शायरी से अपनी कौम की गयोर अवाम को जिंदगी और आजादी का दर्ज देते थे। अदम तहज्जुद के हामी अजमल बाबा कभी भी किसी के सामने नहीं झुके, अपने अटल असूलों पर आदम मर्ग कायम रहे। अखोरा खटक में बाबा की बरसी की सोहत के साथ मनाई जा रही है कि जो दरसे आजादी अजमल बाबा ने अपनी शायरी और अपने अफकार से अवाम को वहम पहुंचाई। मीरपुर खास में दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो गया। दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस के स्पेशल पर्सन के 500 मीटर रेस इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने झंडा लहराकर किया। दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस लड़कों के 5 किलोमीटर रेस का इफ्तिताह जिला कौंसिल चेयरमैन मीर अनवर अली खान टालपर ने भी झंडा लहराकर किया। दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस में डिवीजन भर से 30 स्पेशल अफराद, 700 से ज्यादा तलबात और 2200 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। मैराथन रेस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मैराथन रेस में मेहमान खास सकाफती वजीर सईद जुल्फकार अली शाह थे, मेयर अब्दुल राव फौरी, DIG पुलिस मीरपुर खास जुबैर अहमद, एडिशनल कमिश्नर 2 सोनू खान चांडी और डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान, SSP मीरपुर खास शबीर सेठार, मकतब महकमों के अफसरान, उस्ताद, तुलबा, खवातीन और आम शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। पेशावर के इलाका खुदरा खेल की बात करते चले, जहां पर इत्तेफाक क्रिकेट काउंसिल की जानिब से 2 टीम्स के मबैन क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं अख्तर मुनीर की ये रिपोर्ट। बस अल्हम्दुलिल्लाह ټول نه شکر گزار یم چې مالا ټول مهمان خصوصي راغه او عزت یې زمونږ کو او بس دا کلی ټورنمنټ د ماشومانو لپاره شروع کړو نه شو ته ماشومانو په بچي بس خپل انجوای کوي نو د لپاره مونږ ورله یو ټورنمنټ شروع کړو نو بس هغه نن د اخیری مرحله وا او فاینل شو او MCC چې کوم دی فاینل وګټلو او ان شاء الله کوشش هم داري چې اوس رمضان را روان دي او رمضان نه بعد ان شاء الله کوشش هم داري چې مونږ بل ټورنمنت شروع کو اتفاق کرکټ چې کوم هغه چیف هغه خبرو کا ریکوست کو ګورنمنت ته چې مونږ ته داسې قسمه سرګرمیانو لپاره پلی ګراوند پکار دی مونږ سره اپورچونټی شته په دې علاقې کې پای باندې موږ مخکې خبره کړې ده او اوس DC پېښور په دې باندې یو انیشیټیو اخیستی دی او هغه دا چې هغوی 100 ګراوند جوړوي په مختلف ویلیج کونسلو کې لګیا دي تقریبا 10-15 خو آی تھنک چې هغوی وکړو چې هغه مختلفو سیټي کې دننه کوم ځي هغه تقریبا کلیر کړه ځکه چې سیټي کې دننه الریډي ګراوندونه شته دي کوم ویلیج کونسل چې داسې دي چې هغه نیبرهوډ کونسل لیوی کې نشته دی نو هغه کې لګیا دي کار کوي موږ سره د ټول نه غټه اپورچونټي چې کوم دا هغه پایټ کالج دی شهید بېنظیر بټ وومن یونیورسټۍ کې چې کوم کالج دی PTC پروینشل ټیچر انسټیټیوشن ورته وایي نو په هغې کې ډېر غټ ګراوند پروت دی او یقین وساتئ دومره درب پکې ولاړ دي چې تاسو ورشئ که نه نو هغه د موږ دپاره ګورنمنټ الاو کړي که نه مونږ په هغې باندې 2-3 ځلې چې کوم د هغې هغه DG دی هغه ته مونږ اپروچ وکړو چې یاره دا زمونږ د علاقې دپاره ځکه چې دا ځمکه مونږ فري اف کاسټ ورکړې ده ګورنمنټ له هېڅ قسمه 1 روپۍ د دوی نه مونږ نه ده اخیستې که هغه د شهید بېنظیر بټ وومن یونیورسټي لینډ ځمکه ده او که هغه د پایټ کالج ده نو کم از کم دا خو زمونږ د دې ماشومانو دپاره دا تاسو کولو کوئ که نه نو دا به انشاءالله یو ځل بیا په دې باندې مونږ هغه کوو د ملګري زمونږ ښه توجه هغې طرف ته بوتله چې هغې سره به مونږ خبرې وکړو او دغه ګراوند مونږ ته دی کولو کړي نمبر 2 دلته ملګري خبره وکړه چې یاره د کلاړي کې ډېر غټ ټیلنټ دی عثمان نو د ده د اواز به انشاءالله زه جوړېږم او انقریب دې علاقه کې به خلک وویني هغه به په میډیا باندې هم راشي زه به DG سپورټ سره په دې باندې خبره کوم ښه ټیک ټاک په هغه سره په میټینګ ارینج کوم سید ظاهر علي شاه زموږ سره سره ډېر تعلق هم شته دی ډېر یو زبردست انسان دی نفیس انسان دی او زه به دا وایم چې یو ډېر ښه انسان دی هغه سره په دې باندې زه یو میټینګ کوم چې دې ماشوم له موقع ورکړي او دا زموږ د دې علاقې ښکلا جوړه شي څنګه چې افتخار جوړ شوی دی او هغه زموږ په ټول دنیا کې چې کوم دی نوم روښانه کوي داسې به د عثمان ځکه چې په ده کې دا ټیلنټ شته
خلک تعریف کوي مختلف ایونټس کې دی لګیا دی هغه ایسی اخلي لګیا دی نو ان شاء الله د اواز به موږ جوړیږو او کاغه د آل ناظمین ارګنایزینګ کمیټه په سایډ باندې وي او که د ګورنمنت په سایډ باندې وي. احمدپور شرکیہ بستی محلہ پٹواریہ میں گٹر کا پائپ لائن بند ہونے کی وجہ سے گٹر کا پانی سڑکوں پر پھیل گیا اور بدبو سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق چنر سے. جی طارق چنر، آگاہ کیجیے گا. جی، احمدپور شرکیہ کا محلہ بستی پٹواریاں کوچہ سردار عمر خان بلوچ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. عرصہ 2 ماہ سے گٹر لائن بند ہونے کی وجہ سے گٹروں کے غلیظ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے. عفونت، بدبو اور مچھروں کی افزائش کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں. نمازیوں کو مسجد جانے میں کافی دشواری ہوتی ہے. کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے. سکول جانے والی طالبات کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راہگیر، کار سوار، موٹر سائیکل سوار سب لوگ بہت پریشان ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن بلدیہ ویسٹ مینجمنٹ والوں کو کسی قسم کی پرواہ نہیں. مقامی سیاستدان ووٹ لے کر پھر علاقے کا رخ تک نہیں کرتے. علاقہ مکینوں نے مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائی جائے. صادق آباد سے آپ کو اب آگاہ کرتے چلے جہاں پر بستی کلواڑ کے مکینوں نے ڈاکوؤں سے معافی مانگ لی. ڈاکوؤں کی دھمکی سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. علاقہ مکینوں نے قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر ڈاکوؤں سے معافی مانگ لی. اندھڑ گینگ کی دھمکی کے بعد اکثر علاقہ مکین بستی چھوڑ کر روپوش ہو گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کچے کے ڈاکوؤں نے بستی کلواڑ میں راکٹ لانچر مارنے کی دھمکی دی تھی. کچے کے خطرناک اندھڑ گینگ کی دھمکیاں میں اس ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی. بستی کلواڑ کے مکینوں نے اقلیتی برادری کے نوجوان کے اغوا کی واردات کے دوران مزاحمت اور فائرنگ کی تھی. ڈاکوؤں نے بستی والوں کی فائرنگ سے ساتھیوں کے زخمی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. ڈاکوؤں کی دھمکیاں میں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بستی میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. کبیروالا میں ستھرا پنجاب مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا اور صفائی کا عمل بھی شروع ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر صاف ستھرا پنجاب پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانہ وال محترمہ سلمہ سلیمان کے احکامات پر ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے عبدالحکیم شہر سے کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا. ڈپٹی کمشنر خانہ وال کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عمل درآمد کروایا جائے گا. ضلع گھوٹی میں سندھ شیخ الائنس کے مرکزی چیئرمین کی بہترین کارکردگی کے حوالے سے شیخ الائنس میں بڑی تعداد میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. ضلع گھوٹکی میں سندھ شیخ الائنس کے مرکزی چیئرمین ایڈوکیٹ آصف میر شیخ اور مرکزی عہدیدار محمد جمن شیخ کی کمیونٹی کے لیے بہترین کارکردگی پر شیخ الائنس کی بڑی تعداد میں شرکت جاری. مرکزی چیئرمین ایڈوکیٹ آصف میر شیخ اور مرکزی رہنما محمد جمن شیخ کا کہنا تھا کہ ہمارا منشور عام سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے جس میں کوئی بھی لالچ شامل نہیں. ہمارا مقصد شیخ برادری کو متحد کرنا اور ان کی بات کو سننا ہے تاکہ کوئی بھی ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کر سکے. یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ضلع گھوٹکی کی شیخ برادری کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن جائے، غلامی کی گرفت سے آزاد ہو کر عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکے. مفاد پرست لوگ شیخ برادری کو جھوٹے کیسز میں پھنسا کر انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کی قانونی اور مالی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہیں. ہم اپنی برادری کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مل کر ایک طاقتور کمیونٹی بن کر ان بڑی چٹانوں کا مقابلہ کرنا فرض ہے اور ہمارے اتحاد پر بھی یہ منحصر ہے. ہم اس چھوٹے شیخ قوم کے اتحادوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شیخ الائنس ایک سمندر کی مانند ہے. اس میں شامل ہو کر شاخوں کی صورت میں اپنی قوم کو اپنی طاقت کو سیراب کرے تاکہ آپ کا اور ہمارا وقار بلند رہے. ٹنڈو آدم سے بتائیں کہ ٹنڈو آدم میں ٹریفک حادثہ پیش آیا. ٹنڈو آدم میرپور خاص روڈ پر تیز رفتار کار کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق گیا. لاش تعلقہ اسپتال ٹنڈو آدم منتقل کر دی. کارروائی کے بعد لاش پرسہ کے حوالے کی گئی. رپورٹس کے مطابق ٹنڈو آدم میرپور خاص روڈ پر میر آباد سٹاپ کے قریب سڑک پر کھڑے نوجوان کو تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے نوجوان واقعے پر ہی جاں بحق ہو گیا. مذکورہ نوجوان کی لاش کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے تعلقہ اسپتال ٹنڈو آدم منتقل کیا گیا جہاں ان کی شناخت دھرمو ولد رانو نگاڑو رہائشی گاؤں حاجی ہاشم درس کے نام پر ہوئی اور اسپتال کی ضروری کارروائی کے بعد لاش کو واقعین کے سپرد کر دیا گیا جبکہ نامعلوم کار سوار حادثے کے بعد وقوع سے فرار ہو گیا. باقی شہر کی مصری شاہ کالونی کی بات کرنے چلے جہاں پر معمر خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے.
मकान से मोहम्मद खातून फरजाना मेगनहार की लाश बरामद हुई है। शौहर रज़ाक मेगनहार का कहना है कि फरजाना मेगनहार एक हफ्ता पहले काम के लिए निकली थी, जिसकी आज लाश मिली है। कहना था कि पहले भी काम के लिए जाती थी मगर ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। दूसरी जानिब लाश मातली पुलिस के हवाले कर दी गई। मातली के रजाकारों की मदद से लाश को पोस्टमार्टम के लिए मातली हॉस्पिटल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। मातली पुलिस का कहना था कि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेगी। मातली पुलिस के हवाले से जांच पड़ताल भी जारी है। दूसरी जानिब शहर के लोगों का कहना था कि फरजाना एक हफ्ता पहले अपने शोहर से नाराज होकर गई थी। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।